అందరికీ నమస్కారం. మలికిరణాలు అనే ఈ పాడ్కాస్ట్కి మరొకసారి మీకు స్వాగతం తెలుపుతూ ఉన్నాను. మన ఎదురుగా ఉన్నారు ఒక విశిష్టమైన వ్యక్తి. వారికి స్వాగతం తెలుపుతూ వీరు గుంటూరు కుగ్లర్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్గా, మెడికల్ సూపరింటెండెంట్గా 35 ఇయర్స్ 35 సంవత్సరాలు పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు. మరి డాక్టర్ గారు నిన్ననే జూన్ 9న తన 98th బర్త్డే 98వ జన్మదినోత్సవాన్ని జరుపుకున్నారు. దాని గురించి మేమందరం ఎంతో సంతోషిస్తూ మరి వారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మరి ఈరోజు వారి యొక్క టెస్టిమోనీని, వారి యొక్క మరి జీవితంలో ఉన్న ముఖ్యమైన సంఘటనలు అన్నీ కూడా మనతో పంచుకోవాల్సిందిగా వారిని కోరటమైనది. నమస్కారం డాక్టర్ గారు. మరి మీ బాల్యం గురించి, మీరు ఏ ఊరు నుండి వచ్చారు, గుంటూరు ఎలా వచ్చారు అనేది కొంచెం చెప్తారా మాకు మాటల్లో? నేను మా ఫాదర్ హెడ్ మాస్టర్ ఆఫ్ ఏ big school in Kadapa, but he hails from Vizag, my father. My mother, from her childhood, she was educated in Madras. So both were educated, and we are 4 children. My sister, elder sister, she was English lecturer in Women's College, and she studied in UK, Advanced English. And second is myself. I became a medical doctor. My father never wanted girls to become nurses or doctors. He wanted girls always to become either teachers or lecturers. But it so happened when I was very young, about 8 years old, on a Sunday morning, my mother used to ask us to learn a hymn and a psalm from the Bible and repeat to her before lunch. It so happened that Sunday, when I was very, very young, I took a mat and I took the Bible and I went outside to learn the scripture and a hymn. But there was a scorpion in the mat. Oh. It stung me and I started to collapse. My father was not at home. He had gone out of town on some educational business. My mother rushed me to government hospital, which was very, very small when I was young, along with her friend. By the time we reached the hospital, it was afternoon, and she sent word to the doctor that I was brought in a collapsed condition. She was a Christian doctor, a Tamilian from Chennai, and she sent word that she can't come and see me, that she was sleeping. My mother was heartbroken. Then and there in the hospital, she took me into her hands and said, "Lord, I am dedicating this child to become a doctor and look after the poor and never treat anybody like this doctor." My father never wanted girls to become nurses or doctors. He wanted always the children to be in educational profession. But when my mother told him that she had dedicated me like this, he సో said, డాక్టర్ గారు
వారు ఎలాగా డాక్టర్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి అనేది ఒక తన చిన్నతనంలో 8 సంవత్సరాల వయసులో జరిగిన చిన్న సంఘటన ఆధారంగా వారు ఎలా డాక్టర్ అయ్యారు అనేది చెప్పారు. వారి తండ్రి గారు అమ్మాయిలు చదివినా టీచర్స్గా చదవాలి కానీ సెటిల్ అవ్వాలి కానీ అసలు నర్సెస్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ అవ్వకూడదు అనుకునేవారట. అయితే తన 8వ సంవత్సరంలో ఒక తేలు కుట్టింది డాక్టర్మ గారిని. ఆ కుట్టినప్పుడు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు, నేను బ్రీఫ్గా చెప్తున్నాను, హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు అక్కడ డాక్టర్మ గారు అక్కడ నేను నిద్రపోతున్నాను, నేను ఇప్పుడే లేచి రాలేనని చెప్పారంట. అప్పుడే వారి అమ్మగారు ప్రభువా దేవునికి ప్రార్థన చేస్తారు. ప్రభువా ఈ బిడ్డని నీకు సమర్పిస్తున్నాను, నీ సేవ చేస్తూ మరి బీదలకు సేవ చేసే ఒక మంచి డాక్టర్గా నేను ఈ బిడ్డను తయారు చేస్తాను, ఈ బిడ్డను బ్రతికించు అని ప్రార్థించినప్పుడు మరి దేవుడు వారిని తిరిగి బ్రతికించారు. ఆ విధంగా వారు డాక్టర్ అవ్వడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. So, after my mother's decision and my father agreed, I studied in Chennai, schooling 1 year, then went to intermediate in Chennai only, Women's Christian College, and then went to CMC Vellore. క్రిస్టియన్ మెడికల్ కాలేజ్ వెల్లూరు. And there I studied medicine. I did my house surgency. And then I started applying and praying also. I got a job in America, Colorado, Denver. డెన్వర్లో, అమెరికాలోని డెన్వర్లో ఒక డాక్టర్ ఉద్యోగం కూడా వచ్చింది అమ్మగారికి. But I saw a big advertisement in CMC Vellore. Wanted urgently a lady doctor for Kugler Hospital, Guntur. And I had never seen Guntur. I didn't know where Guntur was. గుంటూరుతో అసలు పరిచయమే లేదు మీకు, అసలు తెలీదు. Because that side only I studied. అవును Madras, Vellore. అవును. So I started praying. They asked me to come the following year to work in Denver, Colorado. But I saw this advertisement. Urgently wanted a lady doctor for Kugler Hospital, Guntur. So then I started praying and I decided to spend that 1 year in Guntur. So I asked my father how to reach Guntur. My father said, I will take you. Because my father had been a lecturer in AC College. ఎస్, ఓ వెరీ గుడ్. Afterwards only he went to Kadapa. So he brought me to Guntur. And when I saw the situation, Kugler's, I thought I won't stay more than 6 months. Because the compound was full of grass, snakes, and I was given a small room, and the veranda was It was detached. in the year, which year doctor? I think I 1953 was 24, I think. ఆగస్ట్ 53. 53 ఇయర్స్. అండ్ డాక్టర్ గారు 51లో మెడికల్ విద్యను పూర్తి చేసుకొని రాయవెల్లూరులో 53లో ఎప్పుడైతే అమెరికా వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండగా వారు అర్జెంటుగా ఒక డాక్టరు కుగ్లర్ హాస్పిటల్ గుంటూరుకు కావాలి అనే ఒక వార్త చూశారు. చూసి వెంటనే దానికి స్పందించి మరి వారి నాన్నగారి సహాయంతో గుంటూరు వచ్చారు. ఆగస్టు 1953లో గుంటూరులో అడుగుపెట్టారు. అప్పుడు అది ఒక చిన్న బిల్డింగ్, ఒకే బీపీ యాప్టెస్, అప్ స్టేర్స్కి డౌన్ స్టేర్స్కి. కాంపౌండ్ అంతా పాములు, గడ్డి, ఏం బాగలేదు చూస్తే. నాకు ఒక చిన్న గది ఇచ్చారు.
రాత్రి పండుకుంటే ఒక ట్రైన్ గుయ్యని పోతుంది దగ్గర. అరే ఇదేమి అంటే ట్రైన్ టౌన్, పక్కనే రైల్వే ట్రాక్ హాస్పిటల్కి, అందుకే నేను ట్రైన్ ఇదేమి గుంటూరు ట్రైన్ టౌన్ మధ్యలో పోతుంది. తర్వాత ఈ ఆసుపత్రి అంతా గడ్డి పాములు, ఒకే బీపీ యాక్టర్స్, ఇక్కడ ఎవరు పని చేస్తారు అని అనుకున్నాను. అనుకొని ప్రభు నేను ఇక్కడ ఉండను, నాకు అమెరికాలో ఎట్లా జాబ్ ఉంది కదా నేను వెళ్ళిపోతాను అని, సరేలే ఒక 6 నెలలు పని చేస్తాను తర్వాత వెళ్ళిపోదాము అని నేను ఒక 6 months కోసం ఉన్నాను. కానీ 1000 డెలివరీస్ అయ్యే, నిద్ర ఉండేది కాదు. రాత్రి పగలు కదా. మరి సంవత్సరానికి 1000 ప్రసవాలు, 1000 డెలివరీస్ చేశారంట. ఆ రోజుల్లో ఎక్విప్మెంట్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది. ఈ రోజుల్లో ఉన్న సౌకర్యాలు ఆ రోజుల్లో లేవు. మరి అటువంటిది సంవత్సరానికి 1000 ప్రసవాలు చేశారు అని అంటే నిజంగా యు ఆర్ ఏ బ్లెస్సెడ్ డాక్టర్. అప్పుడు నేను ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెట్టాను. దేవా నాకు అమెరికాలో జాబ్ ఉంది, ఇక్కడేమో పరిస్థితులు ఏం బాగలేవు, మరి నేను వెళ్ళిపోతాను అంటే ఎప్పుడు నాకు ఒక స్వరం వినపడేది, యు స్టే హియర్ అండ్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద పోర్. యు స్టే హియర్ అండ్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద పోర్ అనే ఒక స్వరము వింటూ ఉండేవారంట. అంటే నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి, ఇక్కడ బీదలను వారందరినీ కూడా నువ్వు సర్వీస్ చేయాలి, వారికి సేవ చేయాలి అనే స్వరము వింటూ ఉండేవారట. మీరు ఇప్పుడు యూ హ్యాడ్ ఎన్ ఎన్కౌంటర్ విత్ గాడ్ వెన్ యూ వర్ స్టడీయింగ్ ఎంబీబీఎస్ ఐ థింక్. మరి మీ టెస్టిమోనీలో నేను చూశాను. మై ఎన్కౌంటర్ వాస్ వెన్ ఐ వాస్ వెరీ స్మాల్. వెరీ స్మాల్. మరి చెప్తారా దాని గురించి కొంచెం బ్రీఫ్గా? My parents were very godly parents, and every Sunday we had to learn one hymn and one psalm from the Bible and repeat everything to my mother. Then only she used to give us. అంటే కుటుంబ ప్రార్థనలో పిల్లలందరూ ప్రతిరోజు ఒక పాట పాడాలి, ఒక కీర్తనలో ఒక అధ్యాయం నేర్చుకోవాలి, నేర్చుకొని వాళ్ళ మదర్కి చెప్పాలి. అది పాట కంటత రావాలి, అండ్ బైబిల్లో కీర్తన కంటత చెప్పాలి. అండ్ ఎవ్రీ ఈవినింగ్ ఫ్యామిలీ ప్రేయర్స్ at 6 o'clock, 6 to 7. My father also used to rush from the office, attend the prayers and then go back to his office. So father, mother, 4 children, 6 to 7 must have prayer together every evening. It so happened one evening I took my cycle and went to my friend for some books and could not come back by 6 o'clock. ప్రేయర్ టైంకి రాలేకపోయారు. ప్రేయర్స్ అయిపోయింది. They were sitting at the dining table having food, the 3 children and parents. My mother locked the front door and the back door. And when I came back, I found that I was completely shut out of the house. So I went to the back door and I was peeping through the hole. They were having dinner. And the servant boy, Lazarus, was a very loving fellow. He opened the door and he took me. They call me Chelli at home. Chellamma, come, I'll take you. And he took me to the dining table. So I stood there and my mother asked me, where did you go? Why did you not come for family prayers? I said I went to take some books from my friend on a bicycle and I couldn't make it. I couldn't come on time. I am very sorry.
will you do this again? Will you repeat it? I said, no, I won't. Then she said, you come to the table and sit. సో కుటుంబ ప్రార్థన విలువలు అనేది ఇక్కడ మనము చూస్తున్నాము. అప్పటి ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండేవో ఒక కుటుంబం అంతా కూర్చుని ఒక ఆధ్యాత్మిక విలువలు కూర్చుని ఒక కుటుంబముగా చేరి అమ్మ నాన్న పిల్లలు చక్కగా మరి దేవుని ప్రార్థన చేసుకుని ఆ తర్వాత డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు. ఎవరైనా మిస్ అయ్యారు అని అంటే వాళ్ళ మదరు ఫ్రంట్ డోరు మూసేశారంట, వెనక డోరు మూసేశారంట. వాళ్ళు డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో సర్వెంట్ చూసి తలుపు తీస్తే లోపలికి వెళ్ళారు. వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకెప్పుడు నువ్వు చేయకుండా ఉంటావా అంటే నేను ఎప్పుడూ చేయను అన్న తర్వాత అప్పుడు డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళటం జరిగింది. అంటే ఎంత చక్కటి తల్లిదండ్రులు విధేయత, తల్లిదండ్రులు బిడ్డల పట్ల చూపించే క్రమశిక్షణ, ఇవన్నీ ఈ రోజుల్లో చాలా మిస్ అవుతాం మనము, మిస్ అవుతూ ఉన్నాము. అది డాక్టర్ గారి ద్వారా మరి మీ టెస్టిమోనీ ద్వారా మేము ఇది తెలుసుకున్నాము, మంచి విషయాన్ని. ఇంకా చెప్పండి డాక్టర్. On Sunday, nobody should read the textbook. Must read the Bible and pray. One psalm and one hymn. We must repeat to my mother the psalm and the hymn. I told you how I became a doctor. చెప్పారు తేలుగుట్టినప్పుడు చెప్పారు చెప్పాను. చెప్పారు. తర్వాత చాలా సంతోషం డాక్టర్, మీ ఫ్యామిలీ గురించిన విషయాలు వినటానికి మేమెంతో చాలా అదృష్టవంతులం. మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము. మరి ఒక మెడికల్ డాక్టర్గా గుంటూరు వచ్చిన తర్వాత మీరు సాంఘికంగా ఏదన్నా పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నారా? అంటే మేము వింటూ ఉండేవాళ్ళం, అన్నా సార్ కుగ్లర్ గారు వారు ఈ హాస్పిటల్ను స్థాపించి వారు ప్రాక్టికల్గా ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఆ రోజుల్లో అస్పృశ్యత అనేది ఉండడము, క్రైస్తవులు మరి వారు ఇచ్చే మెడిసిన్ని చాలా ఆమె మెడిసిన్ ఇస్తూ ఉంటే దాన్ని కూడా టచ్ చేయకుండా, మెడిసిన్ని టచ్ చేయకుండా తీసుకునేవారని విన్నాము. కనుక ఇలాంటి సంఘటనలు మీరు ఎప్పుడైనా ఎదుర్కొన్నారా? ఒక డాక్టర్గా మీరు మీ అనుభవాలు ఏమైనా ఉంటే మాతో షేర్ చేసుకోండి డాక్టర్. నాకు రిచ్ పేషెంట్స్ అంటే ఇష్టం లేదు. నేను వాళ్ళ చేతులు చూస్తాను, గాజులు ఈ చైన్ అంతా రిచ్గా కనపడితే డాక్టర్ దగ్గర పంపించేస్తారు. పేదోళ్ళను నా దగ్గరికి రమ్మనేదాన్ని. పేదోళ్ళు మనం చెప్పింది వింటారు. రిచ్ పీపుల్ 100 ప్రశ్నలు అడుగుతారు, చెప్పింది చేయరు. కాబట్టి నా పరిచర్య అంతా పేదోళ్ళ మధ్య ఉంది. తర్వాత రోడ్ సైడ్ క్లినిక్ అని ఉండేది. వారానికి ప్రతి మంగళవారం గుంటూరు నుంచి తెనాలి వెళ్ళేవాళ్ళం. 4 స్టాప్స్ దారిలో, కట్టవరం, నంది వెలుగు, ఇంకోటి ఏదో. సో అక్కడ స్టాప్ చేసి అక్కడ చుట్టుప్రక్కల విలేజెస్ వాళ్ళందరూ వచ్చి అక్కడ రోడ్ దగ్గర ఉండేవాళ్ళు. అప్పుడు దిగి వాళ్ళని పరీక్ష చేసి మందులు ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇంత సర్వీస్. తర్వాత ఒకరోజు వన్ ఆఫ్ ద విలేజెస్ దగ్గర స్టాప్ చేస్తే రోడ్ మీద ఒక పేషెంట్ని పండబెట్టి ఉన్నారు. అప్పుడు నేను ఆ కార్ దిగి చూశాను. ప్రెగ్నెంట్ లేడీ, ముట్టుకుంటే నొప్పి, ఒకటే బ్లీడ్ అవుతుంది. అబ్బో ఇదేంటిది, రప్చర్ యూట్రసా ఏంటి అని చెప్పి తెనాలికి పోకుండా ఆమెను ఎక్కించుకొని కొలాప్స్ స్టేట్లో నేను మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాను కుగ్లర్ హాస్పిటల్కి. వచ్చి నేరుగా థియేటర్కి తీసుకెళ్ళి బ్లడ్ బ్యాంక్ నుంచి, మాకు బ్లడ్ బ్యాంక్ ఉంది, బ్లడ్ బ్యాంక్ నుంచి 2 బాటిల్స్ బ్లడ్ ఇచ్చి
ఓపెన్ చేస్తే యూట్రస్ రప్చర్ అయింది. అయ్యో. బేబీ బ్రతికుండింది. ఉమ్. సో గబగబా బేబీని తీసి యూట్రస్ అంతా కుట్లు వేసేసి 2 బాటిల్స్ బ్లడ్ ఇచ్చాము. చక్కగా బ్రతికింది. తల్లి బిడ్డ క్షేమంగా ఉన్నారు. థ్యాంక్ గాడ్. మరి ఎంతో ఇటువంటి అనుభవాలు ఎన్నో, కొన్ని వేల అనుభవాలు డాక్టర్ గారు చూసుంటారు. వారు ఎక్కువగా మరి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పరిచర్య చేయటం అనేది కూడా చాలా అరుదైన విషయం. ఈ రోజుల్లో మరి డాక్టర్స్, యవ్వనస్తులైన వారు డాక్టర్లు ఎంతమంది గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్తున్నారు. ఎంతో ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చి అక్కడక్కడ ప్రాణాలు పోతున్న వారు ఎంతోమంది ఉన్నారు, డాక్టరు సదుపాయం లేక. అలాంటిది ఆ రోజుల్లో మీరు ప్రతి మంగళవారం వెళ్ళి రూరల్ సైడ్ విజిట్ చేసేవాళ్ళు. తెనాలి వెళుతూ మధ్యలో ఒక 4-5 విలేజెస్ విజిట్ చేస్తూ వెళ్ళేవాళ్ళు. అది ఎంత చాలా సంతోషం డాక్టర్ గారు. తెనాలిలో మధ్యాహ్నం చేరి కొంచెం భోజనం తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు. భోజనం అయిన తర్వాత రేపల్లి నుంచి పేషెంట్స్ వచ్చేవాళ్ళు. సో 100 మంది పేషెంట్స్ చూసేవాళ్ళు. చూసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేవాళ్ళు. వచ్చే లోపల చీకటి పడేది. సో దట్ వాస్ వన్స్ ఎ వీక్ రోడ్ సైడ్ క్లినిక్. నిజంగా చాలా సంతోషం. ఇట్స్ ఎ ట్రెమెండస్ వర్క్. మరి అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ డాక్టర్ గారు సేమ్ అదే ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు. ఇక్కడ షాలోమ్ చర్చ్ అని చెప్పి శ్రీనగర్లో ప్రతి మంగళవారం కదా, బుధవారం ఇంతకుముందు మంగళవారం చేసేవారేమో, ఇప్పుడు ప్రతి బుధవారము ఎంతోమంది డాక్టర్స్ మరి వాలంటరీగా వారి కొరకు వచ్చి వారి సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. వారికి ఉచితంగా మందులు ఇవన్నీ పంపిణీ చేస్తూ ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు. కొన్ని వేల మంది మరి ఈ చర్చితోటి బెనిఫిట్, ఈ చర్చిలో సర్వీస్ ఏమిటి అని అంటే ముఖ్యంగా క్లినిక్ స్టార్ట్ చేయకముందు వాక్యం చెప్తాం. స్వస్థ ముందు వాక్యం చెప్పి యేసు ప్రభు రక్షకుడు, స్వస్థపరిచే దేవుడే. మేము మందులు ఇస్తాం కానీ బాగు చేసే దేవుడు అని చెప్పి అప్పుడు ఒక్కొక్క పేషెంట్కి బీపీ, షుగర్ ఇవన్నీ చూసి మందులు ఇచ్చేవారు ప్రతి బుధవారం. చాలా సంతోషం డాక్టర్. ఎందుకంటే మీరు ఒక యాజ్ ఏ ఉమెన్ ఆఫ్ గాడ్, యువర్ డిటర్మినేషన్ అండ్ యువర్ ఫెయిత్ జర్నీ యాజ్ ఎ డాక్టర్, ఇట్ రియల్లీ అమేజెస్ అస్. ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ సర్వీస్ అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే డాక్టర్లు ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళు ప్రాణం పోస్తారు మనకి అని అనుకుంటాము. కానీ డాక్టర్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రాణం పోసేది మేము కాదు, దేవుడు. మేము ఊరికే పని చేస్తున్నాము, ముందు దేవుడిని మీరు నమ్ముకోండి అని చెప్తున్నారు. అది మరి ఈ జీవితం అంతా కూడా డాక్టర్ గారు ఈరోజు 98 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని మీరే చూస్తున్నారు కదా, ఎంతో ఆరోగ్యంగా చక్కని మెమరీ పవర్తో ఎప్పుడో తన చిన్నప్పుడు జరిగిన సంఘటనలు, వారి కుటుంబ మరి సంఘటనలు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ గురించి, అలాగే తన సర్వీస్లో జరిగిన సంఘటనలు అనేకవి మెమరైజ్ చేసుకొని చెప్తున్నారు అని అంటే ఇప్పటికీ కూడా వారి మెమరీ పవరు ఇవన్నీ కూడా ఆమె యొక్క విశ్వాసము ఆమెను ఇంతవరకు ఇంత ఆరోగ్యంగా ఉంచింది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. కొన్ని ముఖ్యమైన మాటలు మీ విశ్వాస జీవితంలో మీరు ఫాలో అయిన ప్రిన్సిపల్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి డాక్టర్. 4 ప్రిన్సిపల్స్ మెడికల్ కాలేజ్లోనే డిసైడ్ చేశారు. నాట్ టు లవ్ మనీ, నాట్ టు లవ్ గోల్డ్, నాట్ టు లవ్ క్లోత్స్, అండ్ లాస్ట్గా టు కేర్ ఫర్ ఇన్నర్ బ్యూటీ, నాట్ అవుటర్ బ్యూటీ. అందుకని పౌడర్ రాసుకోవడం, అందము మోసకరము, సౌందర్యము వ్యర్థము. సో ఎక్కువగా అంతరంగ సౌందర్యానికి వారు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. అంతరంగంలో పరిశుద్ధత,
అలాగే విశ్వాస జీవితానికి పరిపూర్ణతకు వారు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్లుగా తన జీవితంలో ఇచ్చి ఈరోజు మన ముందు ఒక సజీవ సాక్షిగా మేడం నిలబడ్డారు. అది మనందరికీ కూడా ఒక ఆ, మంచి ఒక రోల్ మోడల్ అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. మరి ఈ రోజుల్లో మీరు ఒక డాక్టర్గా, ఇప్పటికీ కూడా డాక్టర్మ గారు మరి ఈ ఏజ్లో కూడా ఎన్నో మెడికల్ అడ్వైజెస్ ఇస్తూ ఉంటారు ప్రతి వారికి. ఏ రోజు తను ఒక ట్రీట్మెంటు, ఒక పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకుండా ఏ రోజు లేదు కదా. ఎప్పుడు ప్రతిరోజు ఇప్పటికీ ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తూనే ఉంటారు. వారికి వాళ్ళు ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, కొంతమందిని సర్జరీస్ చేయిస్తూ ఉంటారు, రికమెండేషన్స్ చేస్తారు, డాక్టర్స్ని కన్సల్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళ దగ్గరికి పంపిస్తారు. సో ఎవరైనా సరే ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మీతో నేను పంచుకోవాలనుకునేది, ఏ డాక్టర్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ డాక్టర్ అయినా సరే, డాక్టర్ సరళ గారి నుండి ఒక ఫోన్ వచ్చింది అని అంటే వాళ్ళు ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఉన్నా కూడా వెంటనే వాళ్ళు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే డాక్టర్ గారు చేస్తే ఆమె మామూలుగా ఊరికే చెయ్యరు, ఏదో సమ్ అర్జెంట్ వర్క్ మీదే చాలా మీనింగ్ఫుల్ పర్పస్తోనే చేశారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు లిఫ్ట్ చేసి వెంటనే దానికి అటెండ్ అవ్వటం జరుగుతుంది. కనుక ఎన్ని వేల మందికో నాకు తెలిసి కూడా కొన్ని వేల మందికి వారు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇచ్చారు, అడ్వైజెస్ ఇచ్చారు. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ హర్ రిటైర్మెంట్ వారి మలి వయసులో కూడా మరి ఎన్నో కిరణాలను వెదజల్లుతూ ఒక వెలుగులాగా, ముఖ్యంగా ఈ ఎరండల్పేటలో మా అందరికీ కూడా ఒక వెలుగు, ఒక రోల్ మోడల్ డాక్టరమ్మ గారు. డాక్టరమ్మ గారు ఒక స్ఫూర్తి. మరి మేమందరము కూడా వారి కొరకు, వారి నోట్లో నుండి వచ్చే మాటల కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాము. ఇప్పటికీ కూడా లేడీస్కి మరి ప్రతి సోమవారము ఒక బైబిల్ స్టడీ నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. మరి ఎన్నో కాన్ఫరెన్సింగ్ ఇవి మీటింగ్స్ పెడుతూ ఉంటారు త్రూ ఫోన్స్ ఓర్ ఆన్లైన్. ఇవన్నీ కూడా చాలా యాక్టివ్గా చేస్తూ ఉన్నారు. కనుక వారికి నిజంగా మరి హృదయపూర్వకంగా నేను నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మా మధ్య కనెక్షన్ ఉంది డాక్టర్. ఇప్పుడు కూడా వెల్లూరుతో కనెక్షన్ ఉంది. ఇప్పటికీ కూడా సిఎంసి వెల్లూరుతో కనెక్షన్ ఉంది. అది నిజంగా ఇట్స్ మరి చాలామంది పెద్ద అయిన తర్వాత మమ్మల్ని వదిలేస్తారు, మర్చిపోతారు అని అనుకుంటారు. కానీ షీ మెయింటైన్స్ హర్ రిలేషన్షిప్స్ అండ్ కనెక్షన్స్ విత్ ఆల్ ద పీపుల్. దట్స్ వాట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్. నిజంగా మరి ఒక ఉమెన్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే ఎలా ఉంటారు అనేది డాక్టర్ గారిని చూసి మనం నేర్చుకోవచ్చు. మరి ఒక స్పిరిచువల్ ఉమెన్ అండ్ ఏ ఉమెన్ విత్ సబ్స్టెన్స్, అంటే ఒక స్పిరిచువల్గా, మరి ఒక డాక్టర్గా, ఒక రిలేషన్షిప్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా, మానవ సంబంధాలన్నీ పటిష్టంగా ఉంచి వాటిని మరి తన లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా ఎన్నో లెసన్స్ మనకిచ్చే వ్యక్తిగా, ఒక ఉన్నతమైన వ్యక్తిగా, ఉన్నత విలువలు ఉన్న వ్యక్తిగా, మరి అంతరంగ స్వభావానికి, ఇన్నర్ బీయింగ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చే వ్యక్తిగా మనము ఇక్కడ ఒక సజీవ సాక్షిగా డాక్టరమ్మ గారిని ఈరోజు చూస్తున్నాము. ఈరోజు మలికిరణాల ద్వారా వారి మలి వయస్సులో ఈరోజు మనం వారు దగ్గర నుండి విరజిమ్మే ఈ కిరణాలన్నీ కూడా మన యువత మీద పడాలని, ప్రజెంట్ జనరేషను వారి అనుభవాల నుండి కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకుని ఇంకా జీవితంలో ముందుకు విజయవంతంగా సాగాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను. అట్లా చివరి ప్రశ్న డాక్టర్ గారు, మరి ప్రస్తుతము ఒక యంగ్ డాక్టర్స్కి మీరు ఇచ్చే ఏదైనా సందేశం ఉంటే చెప్పండి. డాక్టర్ అనగానే వై డూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్ అని ప్రశ్న అడుగుతారు వెల్లూరులో. అందరూ ఏం చెప్తారు? టు లుక్ ఆఫ్టర్ ద పూర్. కానీ వాళ్ళ ఉద్దేశం అది కాదు, టు మేక్ మనీ. ఒక డాక్టర్ అయ్యేమంటే యూ మస్ట్ బి ఏ బ్లెస్సింగ్ టు అదర్స్ పీపుల్ అరౌండ్. ఎస్. ఒకటి. రెండవది, యూ మస్ట్ బి అవైలబుల్ నైట్ అండ్ డే.
రాత్రులు నిద్ర ఉండదు. నిరంతరము ఎప్పుడు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వారు అవైలబుల్గా ఉండాలి. డాక్టర్స్ సేవ చేయటానికి రెడీగా ఉండాలి. ఈ ఈ ఒక 2 months బ్యాక్ దే స్టార్టెడ్ ఏ డాక్టర్ సర్లా ఎలైషా జీరియాట్రిక్ అవార్డ్ వెల్లూరులో. ఓ గుడ్. ఆహా, కంగ్రాచులేషన్స్ డాక్టర్. ఇట్స్ రియలీ అమేజింగ్. అబౌవ్ 60 years ఎక్కువ సర్వీస్ చేసే వాళ్ళకు ఒక అవార్డు, డాక్టర్ సర్లా ఎలైషా జీరియాట్రిక్ అవార్డ్. డాక్టర్ సరళ ఎలీషా జీరియాట్రిక్ అవార్డు. జీరియాట్రిక్ అంటే పెద్దలు వృద్ధులకు చేసే సేవ అనమాట జీరియాట్రిక్ అంటే. ఆ జీరియాట్రిక్ అవార్డు మరి డాక్టర్ గారికి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఈ సందర్భంగా మరి 1992లో మీకు క్రిస్టియన్ మెడికల్ కాలేజ్ ది ప్రెస్టీజియస్ పాల్ హ్యారిసన్ అవార్డు కూడా ఇచ్చారని విన్నాను. నిజమైన డాక్టర్? అట్లాగే 1999లో కువైట్ వాళ్ళు మరి అమెరికన్ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ డాక్టర్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ అనే డాక్టరేట్ కూడా ప్రదానం చేశారు. కువైట్లో. కువైట్లో ప్రదానం చేశారు 1999లో. మరి ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు చెప్పేది 60 years, దాదాపు 60 సంవత్సరాలు మెడికల్ డాక్టర్గా ఉంటూ సేవలు అందించిన వారికి గుర్తింపుగా మరి డాక్టర్ గారి పేరు మీద డాక్టర్ సరళ ఎలీషా జీరియాట్రిక్ వార్డ్ అని క్రిస్టియన్ మెడికల్ కాలేజీలో దాన్ని మరి ప్రారంభించారంట. కనుక ఇది చాలా గొప్ప విషయము. మరి ఎంతో మరి ఓపిక్గా మీరు కూర్చున్నారు. అమ్మ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అబండెంట్లీ విత్ గుడ్ హెల్త్, జాయ్ అండ్ హ్యాపీనెస్. మరి దేవుని బిడ్డగా మీరు దేవుని యొక్క ఒక దూతగా మా మధ్య ఒక ఏంజెల్ లాగా ఉన్నారు. ఇక్కడ పని చేశారు, గుంటూరుకు వచ్చారు, మీ లైఫ్ అంతా గుంటూరులో డెడికేట్ చేశారు. ఒక చర్చ్ సర్వీస్కి కానీ, మరి ఆంధ్ర ఇవాంజలికల్ లూథరన్ సంఘానికి, అలాగే కుగ్లర్ హాస్పిటల్కి మీ సేవలు అందించారు. అంతేకాకుండా గుంటూరు ప్రముఖులు పురజనులకు కూడా మీ ఎన్నో సేవలు చేశారు. ఇప్పుడు నేను కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్. నా డెలివరీస్ కానీ, నా సర్జరీస్ కానీ అన్నీ డాక్టర్ గారే చేశారు. ఇట్లా ఎంతోమంది మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు మరి వారి ద్వారా సేవలు తీసుకున్న వారే. కనుక మరి దేవుడు మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని ఎంతో ఆదరించునుగాక. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్.